مواد فراہم کرنا اور نصاب تعلیم کی اسلامائزیشن کے لیے ہر فورم کے ذریعے آواز بلند کرنا۔ گزشتہ ماہ اپریل میں آپ کے یاد ہوگا کہ بہت بڑا ایک ایونٹ کرایا گیا تھا جس کے تحت ٹیلنٹڈ بچوں کو انعام دیے گئے تھے تاکہ طلبہ بھی اس میدان میں پیچھے نہ رہیں۔ یہ تفصیل ذرا لمبی ہے، میں اگلے موقع پہ پھر کروں گا۔ میں اب پروگرام کو آگے بھی بڑھاتے ہیں۔ اردو زبان کیا ہے؟ اردو زبان کو تعارف پیش کریں گے طالب علم احمد عبدالقادر الپائن کالج کے طالب علم احمد عبدالقادر اردو زبان کا تعارف میں بتائیں گے۔ صدر، اساتذہ اکرام اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو اردو کا مختصر سا تعارف کروانا چاہوں گا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جب دو نئے افراد یا مختلف تہذیبوں کے لوگ ملتے ہیں تو ان کے درمیان ضروریات زندگی کی تکمیل اور بات چیت کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب اور زبان کی راہ ہموار ہونے لگتی ہے، جو کہ بتدریج کسی ملک و قوم کی تہذیب و ثقافت اور علم و ادب کا حصہ بن کر رہ جاتی ہے۔ اس ملک و قوم کی ترقی کا خوشحالی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے۔ ایسے ہی میل جول اور آپسی تعلقات کے نتیجے میں اردو زبان کی فضا ہموار ہوئی۔ اردو دراصل ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر، اسی لیے یہ لشکری زبان سے بھی موسوم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب سکندر اعظم نے 326 قبل مسیح میں برصغیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ زبان وجود میں آئی۔ اس کے لشکر میں چونکہ بہت سے خطوں کے سپاہی اور جنگجو شامل تھے اور انہیں آپسی گفتگو میں کے لیے دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا، چنانچہ انہوں نے مشترکہ زبان کے طور پر اردو زبان وسطیٰ کی، جو دراصل بہت سی دوسری زبانوں کا مجموعہ ہے، استعمال کی۔ اس میں بنیادی طور پر عربی اور فارسی الفاظ کا ذخیرہ ہے، مگر ہندی، ترکی، یونانی اور لاطینی زبانوں کے بھی الفاظ بکثرت ملتے ہیں۔ جدید اردو میں انگریزی زبان کے بھی بہت سے الفاظ شامل ہو چکے ہیں۔ یہ دنیا میں چوتھی بڑی بولے جانے والی زبان ہے۔ یہ پاکستان کی قومی اور سرکاری زبان بھی ہے۔ اردو بہت سے رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، جس میں خط نستعلیق کو اولیت مقبولیت حاصل ہے۔ شکریہ۔ یہ تھے احمد عبدالقادر جو کہ اردو زبان کا تعارف پیش کر رہے تھے۔ اردو زبان ہمارے لیے کتنی اہم ہے، اس کی اہمیت پہ گفتگو کریں گے طالب علم جواد عدنان، الپائن اسکول آف سائنسز کے طالب علم جواد عدنان۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتنی پیاری زبان ہے اردو، کتنی پیاری زبان ہے اردو، فخر پاکستان ہے اردو، جس سے آئے مہک محبت کی وہ گل زعفران ہے اردو۔ نعرہ انقلاب جس نے دیا، نعرہ انقلاب جس نے دیا، ملک کی آن بان ہے اردو۔ محترم اساتذہ اکرام، جناب صدر اور میرے ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میں اردو زبان کی اہمیت اور اردو زبان کا کردار جنگ آزادی میں بیان کروں گا۔ سامعین اکرام، ادب اور سماجی رشتوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا رہا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف ادب کے حوالے سے ہیں بلکہ یہ سماجی مسائل اور ملکی مسائل کے بارے میں بھی بیان کرتی ہیں۔ اردو زبان ہماری ترجمان ہے، اس کے بنا ہم نہ آپس میں کوئی گفتگو کر سکتے ہیں نہ بات چیت۔ اردو زبان آج تک ہمارے قومی نظام کا حصہ نہ بن سکی ہے، اور پہلے جنگ آزادی میں اس نے پاکستان کے آزاد ملک بننے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ جنگ آزادی دو طریقوں سے لڑی گئی ہے، دو طرح سے لڑی گئی ہے، ایک مرد مجاہد اور دوسری اردو
खसरो के बाद मीर और गालिब ने बहुत से अहम किरदार अदा किए। उर्दू है मेरा नाम में खुसरो की पहेली, उर्दू है मेरा नाम में खुसरो की पहेली, मैं मीर की हमराज हूँ गालिब की सहेली। शुक्रिया वसीम। हज़रीन मुकर्रम, पीछे हमें उर्दू की अहमियत उजागर कर रहे थे। बात हो रही थी नेशनल एसोसिएशन फॉर एजुकेशन जो इस तरह के प्रोग्राम मुनक़िद करती है, उसका तारुफ हो रहा था नाफे का तारुफ निसाब तालीम तक ही महदूद नहीं, बल्कि उसका इस तंजीम का मकसद ये भी है कि मुंतखब मेंबरान सेनेट व कौमी असम्बली व सूबाई असम्बली की जहन साजी के लिए भी किरदार अदा करना, हुकूमत की तालीमी पॉलिसी, तालीम के शोबे में इक़दाम और महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हुए हस्बे ज़रूरत इस पर तनकीद और इस्लाह करना भी, मुल्क के निज़ाम तालीम में बेहतरी लाना, तालीमी तंजीमात को एक छतरी तले जमा करना और जायज़ा रिपोर्ट मुरतब करना और शहराए तालीम, एक हमारा रिसाला है, शहराए तालीम के ज़रिए प्रिंसिपल्स, असातिज़ा, वालिदैन और तलबा व तालिबात की फ़नी और अखलाकी तरबियत करना भी इस तंजीम का अहम किरदार शोबा है। हमारे अहदाफ क्या हैं, क्या कहाँ तक ये जाना चाहती है टारगेट्स? तो नाफे के फ़ोरम में शमूलियत, इनके नाफे फ़ोरम बने हुए हैं, जिसमें दोस्तों को तालीम के मैदान से ताल्लुक़ रखने वालों को, वालिदैन को शामिल करके नाफे फ़ोरम बनाया जाता है। शहराए तालीम से जहन साजी, आलमी निज़ाम हाय तालीम से आगाही, मिसाली तालीम निज़ाम के ख़तोखाल, फ़ैसला साज़ों में नफूस, पॉलिसियों की इस्लाह, सेनेट और काबीना में नफूस, तरबियती कैंपों में शमूलियत, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालीमी सेमिनार्स और तालीमी फोरम्स, इस्लाही और फलाही प्रोजेक्ट्स, न्यूज़ लेटर, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया का इस्तेमाल, स्कूल्स की तकरीबात में शिरकत और माहिरीनी तालीम पर मुश्तमिल तालीमी मशावरती कौंसल का क़याम। अज़ीज़ साथियों, हम खानपुर इस नाफे के हवाले से निहायत ही खुशकिस्मत शहर या इलाका है कि रीजनल जनूबी पंजाब के डायरेक्टर नाफे जिनको मुकर्रर किया गया है, वो आप ही के शहर और आप ही के दरमियान बैठने वाले डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब हैं, जिनके ज़ेरे साया तकरीबन कितने अजला हैं सर? 20 अजला के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ खानपुर में है। और आज के दिन पाकिस्तान भर में 4 जगहों पर ये प्रोग्राम्स हो रहे हैं, एक लाहौर में है, एक कराची में है, एक KPK में, और चौथा रहीम यार खान की तहसील खानपुर के शहर, इससे आपके शहर में हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू के हवाले से खुशकिस्मत लोग हैं। आज हमारी इस तकरीब में एक बार फिर अपने मेहमानों और सदर मोहतरम का तारुफ कराता चलूँ। सदारत फरमा रहे हैं जनाब प्रोफेसर अता मोहम्मद कुरैशी साहब, आप प्रिंसिपल हैं डिग्री कॉलेज लियाकतपुर के। इनके अलावा मेहमान खसूसी हैं मोहतरम जनाब महमूदुल हसन चौधरी साहिब, नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला रहीम यार खान, और रीजनल डायरेक्टर नाफे डॉक्टर रहीमुद्दीन साहब। और है तो उर्दू, वो हमारा एक सराकी मुशायरे में कहता था तलवतनी शायर, दूरान जी तलवतनी हमारे नाफे के डायरेक्टर मेहमान भी हैं, मेज़बान भी हैं। और इसके अलावा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान ग्रामी में शाहिद सईद साहब, प्रिंसिपल अल्पाइन स्कूल ऑफ साइंसेज, अल्पाइन हाई स्कूल ऑफ साइंसेज, और जनाब आमिर इश्तियाक चौधरी साहब अमीर जमात इस्लामी खानपुर, और तमाम असातिज़ा हमारे मेहमान में हैं। तो अब मैं एक और तालिब इल्म जो कि ये समझता है कि जो पहला तालिब इल्म